Време е за нова доза на забава и многу музика која и во ова издание ќе биде во фокусот на Showtime. Веќе трета недела поред знаете зошто треба да гледате Showtime. И вечерва знаете дека имате навистина многу причини зошто да бидете со нас. Еве со кои теми ве подготвуваме за убав крај на викендот и уште поубав почеток на новата работна недела. Во најновото издание на Showtime ќе гледате ексклузивно и прво телевизиско интервју на Јелена Розга пред камерата на Jingle TV. U mom slučaju, onako nekako, je li to hrabrost ili ludost, sad to ne znam. Kada sam otišla 2006. iz grupe Magazin, iz nekakve sigurne, ajmo reći, priče, ja sam otišla u nepoznato jer sam htjela probati sama, nekako se više nisam dobro osjećala tamo gdje sam bila. Kad mi nije dobro negdje, ja ne mogu glumiti. Ja uvijek idem srcem u životu i uvijek me vodilo srce, pa tako i kroz cijeli život. По повод 25 години од незината музичка кариера и многу повеќе. Оваа година таа прославува 25 години од незината музичка кариера. Исполнета со најголемите хитови кои го освоја Балканот уште од незините почетоци во најпопуларната група Магазин. Досега има соработувано со нашите Есма Реджепова, Антонија Гиговска и Дарко Димитров. За неголемиот успех досега, успешната кариера, но и за незиниот прв настап во животот во Скопје. Директно од Хрватска во нашата емисија пристигнува Јелена Розга. Уживајте! Koji se nabacuješ. Ej, dragi, dama dobro vidi situaciju. Jevaj, ja odoh, pa ti pričaj da ja glumim kraljicu. Ej, majstore, ranjen si od pića svake subote. Pravi primitivac, širiš ruke svakoj se nabacuješ. Ej, dragi, dama dobro vidi situaciju. Da ja glumim kraljicu. Ej, majstore, ranjen si od pića svake subote. Pravi primitivac, širiš ruke svakoj se nabacuješ. Ej, dragi, dama dobro vidi situaciju. Jeva, ja odoh, pa ti pričaj da ja glumim kraljicu. Хрватската поп дива Јелена Розга токму во Скопје на концерт во Скопскиот музички бар Интермецо заедно со нас во Showtime на Jingle TV. Најпрвен добре ни дојде во Скопје и за почеток, за многу кратко, бидејќи те очекуваат твоите фанови во Скопје. Ти одбележуваш оваа година 25 години од својата музичка кариера, тоа е огромна бројка за тебе. Кажи ми кој е твојот најголем успех до сега според тебе што си го направил изминатава досегашна кариера? Pa 25 godina karijera, ja tek 33, zamisli, nevjerovatno. Ponosna sam što sam tako mlada ušla u ovaj posao. Pa mislim da je
u mom slučaju onako nekako, je li to hrabrost ili ludost, sad to ne znam. Kada sam otišla 2006. iz grupe Magazin, iz nekakve sigurne, ajmo reći, priče, ja sam otišla u nepoznato jer sam htjela probati sama, nekako se više nisam dobro osjećala tamo gdje sam bila. Kad mi nije dobro negdje, ja ne mogu glumiti. Ja uvijek idem srcem u životu i uvijek me vodilo srce, pa tako i kroz cijeli život. Miriše na novu ljubav i poljubce. Sad idi dragi od mene, ne gledaj me. Do mene je samo da te ispratim i kao sebi poželim zaboravim. Ti nemaš mjeru, a ja u suprotnom sam smjeru. Od anđela odavno sam odmakla, a na prvog na kog naletim sve ću da mu dozvolim jednom da se prevarim, da se osjetim ko ti, u sebi da te ubijem i da se svima zareknem da sam iz blata ustala, među žive opet skazila. Веќе започна својата турнеја низ регионот, беше во Србија, Хрватска, Црна Гора и конечно и во Скопје. Во Македонија, кажи ми, што може да очекува вечерва публиката, односно по долго време, по кратка ковид пауза која секаде беше не само кај нас, ти доаѓаш во Скопје по долго време. Што очекуваш од македонската публика, колку ти значи нивната подршка изминативе години? Сепак 25 години не се воопшто мало. Nije, ali je proletilo zaista ko 25 dana, nevjerovatno. I vjeruj mi da ja i nakon 25 godina radim ovaj posao sa istim onim žarom i sa onom jednakom velikom, najvećom na svijetu ljubavi. Večeras sam pripremila repertoar, ja mislim koju znaju apsolutno svi. Nekako se uvijek trudim da ne forsiram pjesme koje ja samo volim, nego uvijek mislim na svoju publiku i nekako želim da se oni onoliko koliko traje koncert sjajno zabave. Bila nam je ljubav sveto pismo, bila nam je, ali više nismo. Ono što smo bili, sve pokvarili smo. Ova ljubav nam iz ruke jela, prvo dala, onda oduzela. Bez tebe ne mogu, a s tobom ne valja. Jer smo ti i ja, ko bonaca i mečava. Самиот крај, кажи ми, твоето е нешто што те поврзува за Македонија, Дарко Димитров, со кој работиш често на твоите песни. Во план е и твој нов албум, кажи ми што да очекуваме ново по Свето писмо, последната твоја издадена песна. Darko Dimitrov, ovim putem ga puno pozdravljam. On je jedan divan prije svega čovjek i bilo mi je sjajno. Ja sam došla, kad smo sradili Moje proljeće, koje je napisala Emina Jahović, ja sam došla u Skopje ovdje kod Darka da snimim vokal i 2 večeri smo baš onako kako ja volim radili, na tanane, sve polako, i kad mi je poslao finalnu snimku, ja sam rekla to je to. Tako je to bilo lijepo i nadam se da ću i u budućnosti raditi s Darkom, a isto tako i sa Eminom. Така, бидејќи ти важиш за звезда која си навистина прекрасна и прекрасно изгледаш вечерва, јас морам од нашите пријатели спонзори Скала кои ја опишуваат токму само ќе надополнат твојата убавина која имаш вечерва и нормално те очекуваме повторно со следно нешто ново во Скопје. Hvala puno i vidimo se, ja sam sigurna vrlo skoro. Hvala ti. Bila nam je ljubav, sveto pismo, bila nam je, ali više nismo. Ono što smo bili, sve pokvarili smo. Nismo to,
kosa i mečava. Pozdrav svima, ja sam Jelena Rozga, a vi gledate Jingle TV. Неодамна музичкиот свет ја доби една од најрадосните вести. Легендарната поп група ABBA го објавува првиот албум по цели 40 години пауза. ABBA Voyage ќе излезе во ноември, а ќе биде проследен со револуционерни концерти на кои што виртуелни верзии на членовите од групата ќе ги изведуваат најголемите хитови токму на оваа шведска група. Ексклузивно во Showtime во следните минути ќе ви ги откриеме сите детали поврзани со овој голем камбек. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. Познатите хитмейкери од Шведска, славната поп група ABBA, на голема радост на обожавателите се враќа да ја покори повторно музичката сцена по цели 40 години. The Visitors е последниот албум на обожаваниот квартет, објавен уште во далечната 1981 година. На воодушевување на многу обожаватели широм планетата, музичарот Бени Андерсон откри дека заедно со другите членови од бендот веќе се вратиле во студиото по речиси 4 децении пауза, како и дека познатата четворка е подготвена да ни ги представи новите песни. Андерсон во разговор за медиумите најави дека нов материјал од бендот можеме да очекуваме по завршување на летото, што и тоа се случи. Веќе денеска на нивниот официјален YouTube канал се достапни најновите 2 песни кои ги освоија сите рекорди на слушаност, исто како и пред многу години. My tantrums and increasing frustration, but I go from bad to not so bad in my transformation. And now you see another me, I've been reloaded, yeah. I'm fired up, don't shut me down. I'm like a dream within a dream that's been decoded. I'm fired up, I'm not, don't shut me down. За подсетување, легендарната група ABBA е формирана во 1972 година во Стокхолм, а 2 години подоцна победија на Евровисија со песната Waterloo, една од најпопуларните номери која никогаш била испеана на овој повеќе децениски музичко-телевизиски спектакл. Ask me not to leave, when here I am again, and I love you still, and so I won't pretend. I have learned to cope, and love and hope is why I am here now.
Ни истекоа и вечерашните наши шоутайм минути за оваа недела. Пред да се поздравиме, морам да ве подсетам на нашите шоутайм пријатели Elite Sofa, Deus Optica, Графика Принт, Scala Sport and Beauty, Mago Fashion и Profit Studio. Истите се заслужни за реализација на нашата емисија. Воедно студиото на нашата емисија се наоѓа токму во салонот за мебел Elite Sofa. Местото каде ќе најдете модерен и удобен мебел со италијански дизајн кој ќе го користите во текот на целиот живот. Тоа барем ви го гарантирам. Дел од понудата можете да ја погледнете на сајтот на elitsofa.mk. За сега правиме кратка пауза до следното наше дружење со многу нови ексклузивни гостувања и приказни од шоу-биз сцената. Се гледаме повторно од следната недела од 20 часот и 15 минути. На Джингл ТВ нормално. Поздрав! Всеко има слаба страна, моя слабост си ти. И твоят поглед на мене ми прави на цял свет и аз да заборавам. Милувай, нежно бакнувай ти насекаде. Полудена по тебе.